प्रभुଙ୍କର ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇ ଏଇ ଦିନ ଏଇ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମହାନତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଭଗ୍ନ ଅନ୍ତଃକରଣ, ଆମମାନଙ୍କର ସେବା, ଆମମାନଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଯେପରି ଆମେ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ କରିବା ସେ ଜୀବନ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସମୟକୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 36ଟି ଆଜି 1 ଠାରୁ ଆମେ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ଭଳିଆ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ କହିବି, ଆପଣମାନେ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ ପଢିବେ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଦେବଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଯେ ମହତ୍ ମହତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଯେ ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳରାଶି ଉପରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଲେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଯେ ମହାଜ୍ୟୋତି ଗଣ ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଦିବସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରାଗଣ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରଥମ ଜାତମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୂତନକୁ ଆଘାତ କଲେ ସେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ এই ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା। ମିସେସ୍ ସୁନିଲିମା ମାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଢ଼ାଇବା। जिम उपस्थित समस्त माँ भौणी के ख्रीष्ट प्रेमे नमस्कार। আসন্ত প্রার্থনা করিবা। ধন্যবাদ 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 প্রভু, আজ এই সুন্দর দিনের জন্য প্রভু তুমি আমাদেরকে আনয়ন করেছো প্রভু। আমরা কিছুগুলো প্রভু তোমার ধন্যবাদ প্রশংসা করার জন্য প্রভু বসেছি প্রভু। তুমি আমাদেরকে দয়া করো, আশীর্বাদ করো প্রভু। ও প্রভু পরিচালনা ভূমিকে তুমি দয়া করো প্রভু, সেই সুন্দরভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রভু পরিচালনা করতে পারে প্রভু, তার জন্য ধন্যবাদ করতে পারে প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু, বিশেষ করে প্রভু যারা যে ভৌণী প্রভু গীত গাইব প্রভু, যে ভৌণী প্রভু বাইবেল রিডিং প্রভু, তাকে তুমি দয়া করো, আশীর্বাদ করো ও দয়াময় প্রভু। যে মা প্রভু আজি বাক্য নিয়ে আসবে প্রভু, তাকে তুমি তার সহায় হও প্রভু, এবং তাকে তুমি জ্ঞান দিও, বুদ্ধি দিও প্রভু, এবং তার মুখ দিয়ে না প্রভু যেন তোমার মুখ দিয়ে মুখসিদ্ধ বাক্য যেন পরিচালিত হতে পারে প্রভু, এবং সেই বাক্য শুনে প্রভু আমাদের জীবনে লাগু হতে পারে প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু, আজি 5 দিন হলো প্রভু আমাদের এই ওমেন্স ফেলোশিপে একজন বিশেষত ভৌণী প্রভু আজ আমাদের ছেড়ে বাড়ি চলে যাইছে প্রভু। তাকে তুমি আশীর্বাদ করো এবং তাকে তোমার শান্তি তাকে দিও প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু, তার পরিবারকে তুমি তাকে পরিবার লোকেদের তুমি তাদেরকে শান্তি দিও এবং তাদের আশীর্বাদ করো প্রভু, এবং তাদের সান্ত্বনা দিও প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু, আমরা যে কজন প্রভু আমরা উপস্থিত হয়েছি প্রভু, আমাদেরকে সকলকে আশীর্বাদ করো। যারা এখনো পর্যন্ত প্রভু জুড়ি হয়ে পারে না প্রভু, তাকে তুমি দয়া করো, আশীর্বাদ করো প্রভু। তোমার ধন্যবাদ প্রশংসা করার জন্য জুড়ি হয়ে পারে প্রভু। ও প্রভু দয়াময় পিতা প্রভু, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকো বলে এই ছোট্ট প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मैं
आरंभ पड़े प्रभु आपको आशीर्वाद करतु धन्यवाद बर्तमान आम प्रभु प्रशंसा करवा कारण प्रभु आम निम्ते समस्त किसी कर आम से जो प्रशंसा पाइबा जो आसतु गीत द्वारा आम प्रशंसा करवा आज आराधना आम को पढ़ाई ने समय मध्य आह्वान करे मिसेस शीतल जामिनी जेना हुसैन आग को आसवे और वर्षिपे आम को पढ़ाई ने समय जामिनी धन्यवाद दीदी नमस्ते सुंदर सुजोग निमंते सदा प्रभु को धन्यवाद दिए एवं सुनु दीदी और बिंदु दीदी को मध्य धन्यवाद दिए आसतु आम किसी गीत गाई प्रभुंकर स्तुति प्रशंसा करवा मो आवाज शुभा जाउछि कि आराधना को जीवा पूर्वर मु छोटे प्रार्थना करी प्रभु जीशु धन्यवाद अच्छे पिता परमेश्वर प्रभु प्रभु एठारे आमे जेते जन उपस्थित होई अछु समस्त को देखि आशीर्वाद कर पिता प्रभु ऑनलाइन माध्यम रे प्रभु जेते माँ भौणी जड़ित होती प्रभु प्रभु नेटवर्क जिनती कि प्रभु ठीक रे रहिबो सेथि पय प्रभु आशीर्वाद कर पिता परमेश्वर प्रभु जीशु राजा आराधना माध्यम रे जीशु राजा तुमको स्तुति प्रशंसा करबा निमंते पवित्र आत्मा सहित प्रभु आम मानू प्रभु तैयार करो प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जीशु राजा ये प्रार्थना शुणी तो धन्यवाद दे जीशु नाम रे ए छोट भिक्षा मागुछि पिता आमेन आम मानक मध्य रे मो सहित रेखा भौणी अछंती जयमासिकी आसतु आमे किछि गीत गाई प्रभुंकर स्तुति प्रशंसा करिबा जीसु मो प्राण बंधु तुम्हें दीना दया सिंधु जीसु मो प्राण बंधु तुम्हें बिना दया सिंधु भांगे मोन तारा कांदे मोन तारा भांगे मोन तारा कांदे मोन तारा घे नामलो तो बिंदु तुम्हें बिना दया सिंधु जीसु मो प्राण बंधु तुम्हें बिना दया सिंधु पापर व्याधि घेरी दे कालांकित जीवन अनुताप लोत धार झरा मन क्षण छुई दिया था क्षमार से हाथ छुई दिया था क्षमार से हाथ क्षमामय पापी बंधु तुम्हें बिना दया सिंधु जीसु मो प्राण बंधु तुम्हें बिना दया सिंधु
सांज सकाळे मध्यान काळे सुनाम आर्त क्रंदन तुम्भ पात्र रे नेत्र जल राख हे दुख नाशन पोछि दिया नाथ मोर रुदताप पोछि दिया नाथ मोर रुदताप तुमे आनंद सिंधु तुम्हें बिना दया सिंधु जिसु मा प्राणर बंधु तुम्हें बिना दया सिंधु भांगे मोरा कांदे मो अंतारा भांगे मोरा कांदे मो अंतारा धेना मलोतक बिंदु तुम्हें बिना दया सिंधु जिसु मा प्राणर बंधु तुम्हें बिना दया सिंधु हालेलुया आमे किछि हिंदी गीत गाई प्रभुकर प्रशंसा करिबा उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ ना तू कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो तेरी हिम्मत है ना तू कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो तेरी हिम्मत है वो जितने कमजोरी है नया बल पाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ जितने कमजोर है नया बल पाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ ना हालातों से डर थोड़ा विश्वास कर वो वफादार है थोड़ा रख तू सबर थोड़ा रख तू सबर ना हालातों से डर थोड़ा विश्वास कर वो वफादार है थोड़ा रख तू सबर थोड़ा रख तू सबर तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ तेरे जितने रुके काम
हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। तेरे जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पाप है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे और नेक्स्ट गाने के लिए, और प्रभु हमें हर बातों में अगुवाई करे, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर यीशु राजा, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु यीशु राजा। आपने सुबह से लेकर अब तक संभाला प्रभु यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, हम जितने भी बहनें हैं पिता परमेश्वर ऑनलाइन में है पिता परमेश्वर, आप हम सभी को सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर। ऑनलाइन मध्य से पिता परमेश्वर हम सब जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, और आपकी प्रेम की बातों को पिता परमेश्वर, ज्ञान की बातों को हम सीखने पा रहे हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और जितने भी ऑनलाइन में है पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर आपकी आप पवित्र आत्मा से पिता परमेश्वर उनका अभिषेक करना, मसा करना पिता परमेश्वर की, वो पिता परमेश्वर इतना और भी बहुत सारे लोग उनके जरिए आशीष पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आगे का समय हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु राजा। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे ही प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे ही प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद।
महिमा କରିଛନ୍ତି ଗୌରବ କରିଛନ୍ତି विशेष कर समस्त परमेश्वर निकटस्थ कराइले गौरव करने निमंते समर्पित करने निमंते तेणु आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम भाव अस्तित्व आम धन्यवाद सब आपण बहुल भाव आशीर्वाद करते वर्तमान बाइबल रीडिंग अच्छी परमेश्वर पवित्र धर्मशास्त्र अध्ययन करेंगे ये समय मध्य आह्वान कर गहन अच्छा निश्चय पूर्णिमा कलिकता आगक आसवे बाइबल अध्ययन সমস্ত প্রেম ও খ্রিস্ট প্রেমে নমস্কার। আসুন তো আজি বাইবেলের যে ফার্স্ট থিসেলনীয় 4 অধ্যায় 13 থেকে 18। কিন্তু হে ভাতৃগণ, আমরা চাহি না যে যাহারা নিদ্রাগত হয় তাহাদের বিষয়ে তোমরা অজ্ঞাত থাকো, যেন যাহাদের প্রত্যাশা নাই সে অন্য সকলের লোকের মতন তোমরা দুঃখাত না হও। কেননা আমরা যখন বিশ্বাস করি যে যিশু মরিয়াছেন এবং উঠিয়াছেন, তখন জানি ঈশ্বর যিশু দ্বারা নিদ্রাগত লোকদিগকেও সেই রূপে তাহার সহিত আনয়ন করিবেন। কেননা আমরা প্রভুর বাক্য দ্বারা তোমাদেরকে ইহা বলিতেছি যে আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা প্রভুর আগমন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকিব, আমরা কোনো ক্রমেই সেই নিদ্রাগত লোকেদের অনুগামী হইব না। কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব সহ এবং ঈশ্বরের তুরিবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন। আর যাহারা খ্রিস্টে মরিয়াছেন তাহারা প্রথমে উঠিবেন। পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা অবশিষ্ট থাকিব, আমরা আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সসঙ্গে তাহাদের সহিত মেঘযোগে নিত হইব, আর এই রূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব। অতএব তোমরা এই সকল কথা বলিয়া একজন অন্যজনকে সান্ত্বনা দাও। প্রভু এই পবিত্র বাক্যে আশীর্বাদ করুন। থ্যাংক ইউ। बहुत बहुत धन्यवाद माई जीवंत वाक्य को अति सुंदर भाव में भक्ति सहित सम्मान सहित अध्ययन करिसेंती, विशेष कर प्रत्येक को सुनाई परमेश्वर को गौरव निमंते आपण व्यवहार एथिबारु प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु एवं आगामी दिन मानकर मध्य ए प्रकार ताकरी गौरव निमंते व्यवहार करंतु। बहुत बहुत धन्यवाद माई, प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। वर्तमान रही मेमोरी वर्स यदि आपण माने मुखस्थ करिसेंती परमेश्वर वाक्य को ताहले आपण माने मुखस्थ पते करबे। ठीक अच्छे यदि नाही ताहले आमने अन्य अन्नमय पद मु कहिबी जुमरे थिबा समस्तंकु मोर नमस्कार। अन्नमय पद प्रथम थेसलोनी 4 पद। किंतु हे भाई माने तुम्हे माने अंधकार रे नाह जे सेही दिन चोर परी अनेक पक्षित भावरे तुम्ह मानक निकटरे उपस्थित हेब। कारण तुम्हे माने समस्ते आलोक दिवसर संतान, आम्भे माने रात्रि की अंधकार संतान नहु। धन्यवाद। हाँ दीदी, समस्त मोर प्रेस लॉर्ड। हाँ, गीत संहिता 121 पद। मोहर साहाଯ୍ୟ सदाप्रभुଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ, ସେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद। जो मीटिंग रे उपस्थित प्रत्येक प्रभु दास दासी मान ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। स्वर्णमय पद अच्छी जो माने ईश्वर को भय प्रेम करती, जो माने ताहांको संकल्प अनुसार आहूत होती, ईश्वर जे समस्त विषय से मानकर मंगल साधन करी अछंती, एहा हम माने जानू। रोमियो 8 पर्वर 28 पद। धन्यवाद। धन्यवाद। और दीदी के कहिया पाई बहुत बहुत धन्यवाद।
परमेश्वर पवित्र वाक्य को मुखस्त कर परमेश्वर गौरव निमित्त व्यवहार परमेश्वर को गौरव देखा आपण बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपण मान प्रचुर भाव में आशीर्वाद करते धन्यवाद समस्त वर्तमान मैंने केते विषय देखा पूर्व धर्मशास्त्र गोटे अंश मुझे बोलवा चाहे प्रकाशित वाक्य 14:13 पद पुणी स्वर्गरु एही बाणी शुणिली देख जो मैंने एणिकी प्रभु ठाई मरती से धन्य आत्मा सब अच्छा से अपना अपना परिश्रम विश्राम प्राप्त हे कारण से कर्म से अनुवर्ती वाक्य आशीर्वाद करंतु जगत प्राणी मानकर मृत्यु सुनिश्चित वाक्य भी कहे जो मैंने परमेश्वर ठाए रही मृत्यु भोग करती धन्य यही 5 दिन हम जानी प्रभु जड़े प्रिय दासी देखी फेलोशिप जड़े एक्टिव मेंबर सदस्य आज की मो माउसी स्थान झी नानी प्रभु कोड़ को चली जाती दुनिया में नहांती से निज नानी प्राय लोक जानती ना केते लोक जानते गोटाए रोड अच्छी मझे दी साइड दीटा घर मो माउसी घर आम घर मो माउसी दीटा झील गोटाए पुओ आम घर 3टा झील गोटाए पुओ छोट बेलू खाଇବା ହିଁ ଅଲଗା ଟିକେ ନହେଲେ ଏକାଠି ବସିଥିଲୁ ଏକାଠି ଉଠୁଥିଲୁ ଏକାଠି ଶୋଉଥିଲୁ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ପଢିଛୁ କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ ଫାନରେ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଭଲରେ କଥା ହଉଥିଲେ ଆମଠୁ କିଛି ବର୍ଷର ହେଇକି ବଡ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର प्रत्येक जी जानते मिसेस अर्चना रावड़ा दुनिया में नहांती से गोटे प्रभु भयालु लेडी प्रार्थनाशील व्यक्ति जड़े कथा बहुत नम्र बहुत सरल पिला मानक पिला परी बड़ मानक भी बड़ परी मत रागी ना कि उच्च शब्द भी कही ना बहुत प्रेम करुले दुनिया नहांती आम परिवार ठारू गोटे झील गोटे झील पिला गोटे मम्मी चली जाती दुनिया नहांती प्रभु कोड़ को नहीं फेलोशिप गोटे आखिर सदस्य को आम हरईचु प्रभु कोड़ को नहीं किंतु जेकोसी परिस्थिति हो प्रभु को आम धन्यवाद दो प्रभु जिते दिन पर्यटन जगत मध्य रखी अपनी योजना अनुसार से नहीं तेणु प्रभु को धन्यवाद दो तेरे जगत में बंची समय प्रभु निमंते व्यवहार जिते सुस्थ थे प्रभु गौरव निमंते विभिन्न माध्यम व्हाट्सएप हो प्रार्थना हो साक्ष्य हो गीत हो जेकोसी माध्यम से प्रभु गौरव कर असुस्थ अवस्था
ଖଟରେ ରହି ଗୋଡ଼ ଚାଲୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମଣି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶୁକ୍ଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେଉଁ ଦିନ ସେ ବିତେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ, ସେ ଭଲ ଥିବା ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେବା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ରହିଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମିସେସ୍ ଶୁକ୍ଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ କିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିବେ ବା ଦେଖେଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସେମିତି ଭିଡିଓ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅର୍ଚ୍ଚନା ରାଉଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖେଇବି ମେମୋରିଜ କରିକି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଭିଡିଓ ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅର୍ଚ୍ଚନା ରାଉଳଙ୍କ ସ୍ମରଣୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଆମ ବୁଧବାର ମହିଳା ଯୋଉ ମିଟିଂରେ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କରି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୀତ, ବାକ୍ୟ ପଠନ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ସେଇ କରିଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ ବା 2 ପଦ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦେଖେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ତାହା ହେଲା କରନ୍ଥୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର, ଯାହାକି ଯାହା ଲେଖା ଅଛି 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ, କରନ୍ଥୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରର 1ମ ଅଧ୍ୟାୟର 3ରୁ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ପଢି ଦଉଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ, ସେ ଦୟାମୟ ପିତା, ସମସ୍ତ ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସାନ୍ତ୍ୱନାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛୁ, ସେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଭୋଗୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରୁ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାଶେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଯେପରି ପ୍ରଚୁର, ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ, କିମ୍ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ନିମନ୍ତେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସହ୍ୟ କରିବାରେ ସେହି ସାନ୍ତ୍ୱନା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ এই ଭିଡିଓ ଦେଖିବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମୁଁ କିଛି ନେଇଛି ବ୍ରିଫଲି। ପାଠ ହଉଛି ମାଥିଓ 13 ପର୍ବ 3ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ଦେଖ, ଜଣେ ବୁଣାଳି ବୁଣିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। କେତେକ ଭଲ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ଫଳ ଫଳିଲା, କେତେକ 100 ଗୁଣ, କେତେକ 60 ଗୁଣ ଓ କେତେକ 30 ଗୁଣ। ଯିଏ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ରାଉଳ from ପୁରୀ ଯାହା ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଚୁମୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଶୁଭୁଛି? ଶୁଭୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ଆଜି ମୋତେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମ ମା' ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ମା' ମାନେ ଗୀତ ଗାଇବାରେ, ଉପାସନା କରିବାରେ
ଆରାଧନା କରିବାରେ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ, ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁଅଛୁ। ମା ମାନେ କେବଳ ବସି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ପାରୁଅଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସୁନାପଦ କହିବାରେ, ଗୀତ ଗାଇବାରେ, ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାରେ, ମଧ୍ୟସ୍ଥିତାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶଂସା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସୁନାପଦ କହିବା ବିଷୟରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଆମେ ସୁନାପଦ କହୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁନାପଦ କହୁଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବି ଆମେ ସ୍ମରଣରେ ରଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବିଶେଷ କରି ଏହି ମା ମିଟିଂ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶୁଭାଯାଉଛି କି? ଶୁଭାଯାଉଛି। ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଦେବେ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମତେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସଙ୍ଗ ଶୁଣାଇବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା। ଯଦି କେବେ ହୁଏ ମୋ ନିରାଶ, କରିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ପାଏ ଯେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅଶେଷ। ସମ୍ମୁଖେ ମୋ ସିଓନ ପର୍ବତ, ପ୍ରଭୁ ଯେ ମୋହର ସଦା ଜାଗ୍ରତ। ଯଦି କେବେ ହୁଏ ମୋ ନିରାଶ, କରିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ପାଏ ଯେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅଶେଷ। ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ସିଏ ମୋର ଛାୟା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ମୋତେ ବଢ଼ାଇ ସେ ହାତ। ବିଚଳିତ ହେବି ନାହିଁ ସେ ମୋର ରକ୍ଷକ। ଯଦି କେବେ ହୁଏ ମୁଁ ନିରାଶ, କରିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ପାଏ ଯେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅଶେଷ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ମୋର ଆତ୍ମାର ଦେବତା। ଦିବସ ରାତ୍ରିରେ କେବେ ନ ହୋଇ ବିଭୀତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର କରିବେନି ମତେ ଆଘାତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଦେଖା ଯାଉନି କି? ମଝିରେ ଶୁଭୁନାହିଁ? କଟୁଛି। ଓହୋ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ। ଶୁଭା ଯାଉଛି? ଶୁଣା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପିକ୍ଚରଟା ଆସୁନାହିଁ। ଆସୁଛି একটু করে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କେବେ ହୁଏ ମୋ ନିରାଶ, କରିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ପାଏ ଯେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅଶେଷ। ସମ୍ମୁଖେ ମୋ ସିଓନ ପର୍ବତ, ସମ୍ମୁଖେ ମୋ ସିଓନ ପର୍ବତ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ମୋହର ସଦା ଜାଗ୍ରତ। ଯଦି କେବେ ହୁଏ ମୋ ନିରାଶ, କରିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ପାଏ ଯେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଶେଷ। କରିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ପାଏ ଯେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଶେଷ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶୁଭୁଛି? ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ହଉଛି
गीत संहिता 94 पर्वर आरंभ शेष पर्यंत। हे सदाप्रभु प्रतिफलदाता परमेश्वर, हे प्रतिफलदाता परमेश्वर, तुम्हें प्रकाशमान हुआ। हे पृथ्वी विचारकर्ता उठ, तुम्हें जहाँ शासन कर और अपना व्यवस्था शिक्षा दियो से लोक धन्य, कारण सदाप्रभु आपण लोक मान दूर करेंगे नहीं कि आपण अधिकार परित्याग करेंगे नहीं। जेहेतु शासन धर्म पक्ष बाहुड़ पुणी सरलाकरण लोक समस्ते तहिर अनुगामी हेबे। किए मोर सपक्ष होई कुकर्मकारी मानक विरुद्ध रे उठिब, किए मोर सपक्ष होई अधर्मचारी मानक विरुद्ध रे ठिया हेब। सदाप्रभु मोर सहाय होई नथिले मोर प्राण शीघ्र नीरव स्थान रे वास करि थांता। मोर पाद खसी जाउची बोली कहिला बेले हे सदाप्रभु तुम्भर दया मते धरी रखिला। मो आंतरिक भावनार बाहुल्य समय तुम्भर सांत्वना सबु मो प्राण को आह्लादित करे। विधान द्वारा उपद्रव्य रचनाकारी दुष्टता रूप सिंहासन कि तुम्भ संगे संबोधन है। प्रभु मोर उच्च दुर्ग और मो परमेश्वर मोर आश्रय शैल होई अछंती। पठित वाक्य आ श्रवण रे आमे समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन। तो क्षमा चाहूँची वीडियो रे किछ असुविधा होइছে देखेଇବା ସମୟରେ ସେଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା अर्चना राउळଙ୍କ भॉइस एवं तांको वीडियो रु किछि से अनेक पार्टिसिपेट करिथिले, किंतु ଏହା अल्प मात्र କିଛି देखाइछि। तो तांको प्रार्थना तांको परिवार पाए माने प्रत्येक प्रार्थना करिबा तांकर परिवार सांत्वना पाए। ओवर टू यू बिंदु। थैंक यू। आपको वीडियो जदि अच्छी जोड़ा सेंड करथिबे मिसेस जोड़ा और जो वीडियो ला उडे सेंड करथिबे 40 मिनिट टिके टाइम लागबो ते डाउनलोड होउची। क्षमा चाहूँची बट 1 सेकंड। वर्तमान ही परिबो कि ठीक है आमे परिवार निमंते आमे प्रार्थना करिया। गोटे वीडियो थिला, वीडियो देखिबा थिला, गोटे ताहा सब्जेक्ट उठानांती जाहो हमें परे देखिपारिबा। वर्तमान आमे परिवार निमंते प्रार्थना करिबा। वर्तमान जिते दिन समस्त वीडियो बा बाइबल पठन बा प्रभु को उद्देश्य से जहाँ व्यवहार सुस्त समय असुस्त समय ताहा मान को जणाई दे परिस्थिति आमे प्रभु तेरे आमने आज केवल सुतापुर संतान निमंते आमने प्रार्थना करिबा आउ फाइनान्स मिनिस्ट्री निमंते पिलांकर जे कार्य करछथि सेथि निमंते पिलांकर भविष्य निमंते आउ मान को निमंते आज्ञापी कुटुंब समस्त सांत्वना निमंते आमने प्रार्थना करिबा। प्रभु शांति तांकरी सांत्वना प्रदान करथि, तांकरी शांति दियतु प्रत्येक परिवार को सुनी ज्ञाति कुटुंब को सेथि निमंते आमने प्रार्थना करिबा। ए समय मध्यरे मु अनुरोध करे आमन ग्रहण रे आउ
ଏହା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବିଷୟ ଭୁଲିଗଲି। ଯଦି ଚିତ୍ରାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଯଦି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଦିପଦ କହିପାରିବେ, 2 ମିନିଟ୍ ଖାଲି କହିପାରିବେ, 2 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯଦି କେହି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଦିଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ କିଛି ଶୁଣା ଯାଉନି, ବରାଉନି କ୍ଲିୟର ଆସୁନି। ବରାଉନି ବରାଉନି ଶୁଭୁଛି? ଶୁଣୁଛି ଯେ କ୍ରାକ୍ ହচ্ছে আর কি ভয়েস। ବିନା ଚିତ୍ର ଟିକେ ରିମୋଟରେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ ହେଇଛି। ମ୍ୟୁଟରେ ରଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶୁଣାଯାଉଛି? ଯଦି ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ କେହି ଯଦି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଦୟା କଲେ। ଜୁମ୍ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜି ଓମେନ୍ ଫେଲୋସିପ ଆମର ମୋ ପାଇଁ ଅତି ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କାହିଁ କିଛି ଉଶ୍ୱାସ ମନେ କରୁନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ଓମେନ୍ ଫେଲୋସିପ ଆଜି ଏଇ ସମୟ ଶୁଭୁଛି? ହଁ, ଓମେନ୍ ଫେଲୋସିପ ରେ ଆଜି ବସିବା, ମୁଁ ବସିଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ହଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ହଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଟନି ଦିଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଷୟ ସବୁ ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ ଦେଖିଲୁ ମଧ୍ୟ, ଭିଡିଓ କଟ୍ ହଉଥିଲା, ତଥାପି ଜନ୍ମ ଯେ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ, ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମରଣ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମଙ୍କ ଆମେ ଚିର ଜୀବିତ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଉପାଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେବେଳେ ମୁଁ ଯେ କଣ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ଅନେକ କଥା ଅଛି, ସମୟ ନିଅଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେରଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ, ଆମ ଘର ଆଗରେ ହିଁ ତାଙ୍କରି ଘର। ଆଉ ମୁଁ ଟନି ଦିଦି କହେ, ଆଉ ସିଏ ମୋର ସିନିୟର, ଆମର ଦୀପିକା ଦିଦିଙ୍କର କ୍ଲାସମେଟ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଭଉଣୀ ବି। ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗିର୍ଜା, ଉପାସନା, ମିଟିଂ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଦେଲେ। ପାଳିକା ଥିଲେ ସେ, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ପଲକୁ ସେ କଢେଇ ନଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବଡ ପୁଅର ଡେଲିଭରି ଟାଇମରେ ବି ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ରିଙ୍କିର ଡେଲିଭରି ଥିଲା, ଆମେ ମିଶିମିଶି ସବୁବେଳେ। ମୋର ବଡ ଭଉଣୀ ସେ ଏବେ ଚାଲିଗଲେ, ସରସ୍ୱତୀ ଦିଦି, ସେ ଆମକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ସମାନେ ଯାଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନଉଥିଲୁ, ଚେକଅପ୍ ହଉଥିଲୁ। ମତେ ସେଇଟା ହିଁ ମନେ ପଡେ। ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଦିଟା ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଥିଲେ। କାହିଁକି ସେ କହୁଥିଲେ, ମୋର ବଡ ଝିଅ ବି ପିଙ୍କି, ମୁଁ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ମୋର, ତୁ ଛାନିଆ ହନା ଲୋ, ତୁ ଛାନିଆ ହନା ବୋଲି ତାଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନାର କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ ଭିଡିଓ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଗଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିବାହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଥାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ସେ ଗଲେ। ଉତ୍ସର୍ଗିତ ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ପରିବାର, ଆଉ ସେ ଭାଇ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ। ଜୁମ୍ ମାନଙ୍କରେ ବି ପ୍ରାୟ ସେ ଭାଇଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣେ। ଉତ୍ସର୍ଗିତ ଜୀବନ, ସେବାର ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ। 2 ଝିଅ ବି
माँ प्रति बहुत तांकर सेवा मनोभाव थिला। प्रभु तांको आत्मा को शांति दियंतु। तांको दी झियो पई से बहुत चिंतित सासु कहूथिले, बहुत चिंतारे थिले बोली। स्वामी को भूली गले लास्ट किंतु झियो मान पई बहुत चिंता थिले। यौवन समय झियो माने अछती हुए तो अनेक अनेक प्रभुकर सेवारे से माने कार्यरत, तथापि माँ जीवन चिंता हबो। बाहा हेई पारि न बाहा हेई न नाहांती से माने बेचलर अछती तो माँ चिंता। प्रभु किंतु संभाली नेबे तांको परिवार। प्रभु किंतु संभाली नेबे तांको परिवार को। आउ ताकर मंडली बहुत बड़ मंडली तांको पई प्रार्थना चलीतिला। आमे जूम रे भी प्रार्थना करूतिलो सब दिन। प्रभु आशीर्वाद करंतु तांको दी झियो को, भाई को संभाली नियंतु। ताको परिवार प्रत्येक को प्रभु सांत्वना देवे। प्रभु सांत्वना देले आमे किछि ना हो। जगत रे एपरि कोनसी विषय नाही, कोनसी वाक्य नाही, कोनसी एक पद नाही हमको सांत्वना देव निज लोक को हरै। प्रभु ही सांत्वना दियंती। आउ ताको उत्सर्गित जीवन उदाहरण जीवन पाए प्रभु को ठारे मो धन्यवाद दउछि। तो परिवार पाए प्रत्येक प्रार्थना करबा, नित्य नित्य व्यक्तिगत जीवन में स्मरण करबा। विश्वास रो जीवन प्रभु आत्मा को बहुत भाव शांति दियंतु। शरीर पक्षरे जो कष्ट से पाउथिले से कष्ट से सही छी प्रभु को ठारे अछंती। आउ ताको दुई झियो पई विशेष करे हम प्रार्थना करबा। आउ गोटे स्मृति रखुछंती हमर सुशीला। सुशीला को मैं धन्यवाद दिए। ए स्मृतिटा समस्त रखिबार उचित। ए स्मृति देखिले भी आमे वर्तमान तांको जीवंत देखला बेले मन कली मु। प्रभु गौरव पांतु। ए प्रकार जूम ए प्रकार ए ऑनलाइन रे आमे ए पर सेवा करूथबा। नहले आमे खाली तांको घर को जाई फोटो सिना देखि पारिबा। पूरी तो आमे जाई पारि न थांतो। आज आमे एठेर देखिलु। निजे गाइला भलिया लागला, निजे पढ़ला भलिया लागला। वे सब रे आशीर्वाद करंतु। विशेष करे हम जूम मंडल ए परि भाव रे कार्यरत हो, कार्य करी बुद्धि पाऊ। आ मो अधिक कोन कहि किछि कहि भी पारु नै, भाषा नै, ज्ञान नै। प्रभु क्षमा करंतु। जे मु शेष करूछु। धन्यवाद समय मिलिथिबार धन्यवाद। जूम रे उपस्थित समस्त को मो नमस्कार। मोर आवाज शुभुची? मो प्रभु को धन्यवाद दउछि समय पाए। अर्चना राव से मौसी झियो भौणी मोर मोठो 2 वर्षर से बड़। आमे भौणी भी थिलु, आमे सांग भी थिलु। आमे 7 जनर गोटे हमर झुंड थिला, दल थिला। 2 भाई आ 5 भौणी। आम पाई अन्य बाहर सांगर दरकार हो नथिला, कारण आमे एते क्लोज थिलु। आज जाए मन पकई पारु नाही। सेतेबेले मोर ज्ञान नथिला, सेतेबेले होइतो आ सहित हमर झगड़ा हेई थाई पारे। किंतु जेतेबेले हमर ज्ञान आसिला सेतेबेले आ सहित हम झगड़ा हेबाटा मोर केबे मने नाही कि तार और मोर मन माली नहीं। हमें कथा ही एंती दिन हमर जीवन में नाही। सेति मो प्रभु को धन्यवाद दउछि। मु देखिछि मोर मौसी घर 3टा छुआ, किंतु ताकू से माने बहुत बहुत आदर स्नेहर सहित तांके पाली थिले। मोर मौसा बहुत स्ट्रिक्ट लोक थिले, किंतु सान झियो अर्चना डकाना टनी थिला। टनी तांको जीवन परी से माने सब विषय कौन सी विषय ताकू अभाव हेबाकू दउन। ताकू बहुत प्रेमर सहित से माने पाली। मोर पूरा मन अछि ताकू टिके झुंटी देले भी सहीबार शक्ति तार पाखरे नथिला। टिके पेट कथा हेई गले पूरा से स्कूल जीवन नाही रही जीव। किंतु जेते बेले ए बीमार ताकू जीवन रे आसिला, प्रभु ताकू एते सहीबा शक्ति देले। आमे समस्त ता विषय रे जेते बेले कथा होथिलु, आमे आश्चर्य एबे नाही से मरी गला बोली नाही,
ଆଗରୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲୁ ଏତେ ବିମାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ତାର ଆବାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଜଣେ ବିମାର ଅବସ୍ଥାରେ କି ପ୍ରକାର କଥା କୁହନ୍ତି ସେ କେବେ ସେମିତି କଥା କହିବନି। ତା ଦେହରେ 102, 3, 4 ଡିଗ୍ରୀ ଜ୍ୱର ଥିଲେ ବି ସେ କହିବ ହଁ ମତେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହଉଛି ପରା ଏବେ। ଏତେ ନର୍ମାଲ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟ ସବୁ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବହୁତ ସହିବା ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତା ଜୀବନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ 5 ଭଉଣୀ ଭିତରୁ 4 ଭଉଣୀ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ବାହା ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣେ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତାଙ୍କେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ରଖାଯାଇଥିଲା ପୁରୀରେ ସେଠି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି। ବର୍ଷା ଥଣ୍ଡା ଗରମ କୌଣସି ସିଜନରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରାଧନା ଯିବା ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ବିମାର ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଫୁଲି ଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବା ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟକୁ ସେଟା ସେ ତାଙ୍କ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ କହୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାନ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ପଛେଇ ଯାଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଦିଦିକୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଛତା ଧରି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବେ। ରାତିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା, ରାତି ବେଳେ ବି ଥଣ୍ଡାରେ ବି ସେମାନେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ଭଲ। ଆଉ ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଧରି ରଖିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ବାହାଘର ହେଇଥିବାରୁ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକା ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ଯଦି ଆମେ କାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରେ ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ବହୁତ ବାଣ୍ଟୁଥିଲୁ। ସେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲା ସେ ମୋତେ ପଠେଇବ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କରି କହିବ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣେ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, ଶୁଣେ ଶୁଣେ। କୋଉଠି ଯଦି ମୁଁ କୋଉଠି ଗୀତ ଗାଇଥିବି ସେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟରେ ବଢିବା ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରୁଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ସେ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁନଥିଲେ। ଆମେ ଛୋଟ ବିଷୟ ବି ଯଦି କରୁଥିଲୁ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିକି କହୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସେ ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବାରୁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଜୀବନ ଏତେ କଷ୍ଟ ମାସେ 2 ମାସ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା କଷ୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଖୋଜୁ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନଥିଲେ। ଟିକେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ କହୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆକା ଏତେ ବଡ଼ ପାପି କି ମୋତେ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲ। ମୁଁ ଆକା ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରିଦେଇଛି କି ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିପାରୁନ। ଏ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ କେବେ ଶୁଣିନୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ତଥାପି ସେ କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କହୁନଥିଲେ। ସେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମୋର ଭଉଣୀକୁ ସେ କହୁଥିଲା ତୁ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିକି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏ କଥା ସେ କେବେ କହୁନ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କେ ଧରି ରଖିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ତାଙ୍କେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିରାଶ ହତାଶ କେବେ ଆମେ ଶୁଣି ପାରିନୁ କି ଦେଖି ବି ପାରିନୁ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ପାଷ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ରାଉଳ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବନ ସାଥୀ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କେ ଯେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହିତ ଆନନ୍ଦିତ ଆଉ ରହି ଆସିଥିଲେ ତାର ପଛରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଥିଲା। ଆଉ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି କି ଏକ ସଫଳ ପୁରୁଷର ପଛରେ ଏକ ମହିଳାର ହାତ ରୁହେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଦିଦିଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସହିଷ୍ଣୁତାର ସହିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବା, ଉତ୍ସାହିତ ଜୀବନକୁ ବିତେଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବା, ପ୍ରଭୁକୁ କେବେ ନିନ୍ଦା ନ କରିବା, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ ଯିବା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧ୍ୟ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହିମା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପଛରେ ବିଶେଷ କରି ମୋର ଭେଣେଇର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା ବାହାଘର ହଉଥିଲା ସେ ମୋ ମା ପାଖରେ ଆସିକି କାନ୍ଦିଥିଲା, କହୁଥିଲା କି ମା ତୁମେ ମତେ ଏତେ କଳା ଲୋକ ସହିତ ବାହା କରିଦଉଛ। ଆଉ ସେ କଥାକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଦେଖ ତୁ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ, ନନା କେତେ କଳା ଲୋକ ତା ସହିତ ବାହା କରିଦଉଛୁ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ, କେତେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ତତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲା ହଁ। ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସେ ମତେ କରିଥିଲା ଥରେ ଫୋନରେ, ଆଉ ତୁମେ ଆସିକି ମତେ ନେଇଯାଅ, ମତେ ଦୀପିକା ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ନହେଲେ ମା ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଏମାନେ ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଖାଅ ଖାଅ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ସେ କଥାକୁ ତା ସପୋର୍ଟରେ ନ କହିଲେ ହବ ନାହିଁ କହିଲି। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ତା ସପକ୍ଷରେ ନ କହିଲେ ହବ ନାହିଁ କହିକି ମୁଁ ପାଟି କରି କହିଲି, ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ସ୍ପିକର ଅନ୍ ଥିଲା, କହିଲି କଣ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ଦିଦିକୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛ, ସେମାନେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ। ତାପରେ ସେମାନେ ହସିଲେ ମୋର କଥା ଶୁଣିକି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି, ତୁ କଥା ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି, ହଁ ତୁ ଥକି ଯାଉଛୁ, ହଁ ତୋ ଦେହରେ ତୋ ପେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ନା ତୁ ଥକି ଯାଉଛୁ। ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ଦେହରେ ବଳ ଆସୁ ବୋଲି ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଖାଇଦେ ଟିକେ। ତାପରେ ସେ ବୁଝିଗଲା, ହଁ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି, ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ମନା କରିବି ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେ ଆଉ ଭଲରେ ବୁଝିଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମୋର ଭଉଣୀ ବି ଥିଲା, ଆମର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଥିଲା। ଆଉ ସାନ ବେଳରୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଥିଲୁ, ବାହା ଅଲଗା ଦୂର ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ହୃଦୟ ସହିତ, ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ତା ଜୀବନ ବା ପ୍ରକୃତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ତାର ବିଷୟ ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଜନ୍ମ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ମରଣ ଦିନ ଭଲ, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଜୀବନରେ ସେଟା ପୁରା କରିଛି ସେ। ତାର ଏତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ବି ଠିଆ ହେଇକି ତା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ଯବାନ ମାନେ କହୁଥିଲେ, ବୁଢା ବୁଢୀ ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ପାଷ୍ଟର କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନାମ ଦିଆଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମୋର ମଉସା ମାଉସୀ, ଏବେ ତ ମଉସା ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପୁଅର ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ମଉସା ଚାଲିଗଲେ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ, ମା ତୁ କଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ, ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖିବି, ତୋର ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖିବି, ମୋର ପାଖରେ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ପଦ ମନେ କରିକି। ସେ ଚାଲିଗଲା, ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ସେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ମୋର ମାଉସୀକୁ, ବିଶେଷ କରି ମୋର ମାଉସୀକୁ ଆଉ ମିନୁ ଦିଦିକୁ ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସମୟ ଦେଇଥିବାର। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ବା 2 ମିନିଟ୍। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ ବି କରୁ। ଏ ସମୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟରେ ପଦବର୍ତ୍ତୀ କହିବି। କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, କୁହନ୍ତୁ। প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। প্রভু নিশ্চয়ই তাকে প্রভু কোলে নিয়েছেন। বিশেষ করে আরো মো কইবি, মো তো জানো না থিলি, মো চিনো না থিলি, মো বিন্দুকে দেখেছি, বাটিকে দেখেছি, কিন্তু মো টনিকে দেখি নাই। কিন্তু আমাদের মহিলা ফেলোশিপটা যেবেଠୁ আরম্ভ হয়েছে তেবেଠୁ মো টনিকে দেখুছি। ସବୁବେলা তাকে কিছু প্রোগ্রাম দিই না দিই, ସବୁবেলা সে জয়েন হবা, ভিডিও অন করে বসবা, সেটা ছিল তার বড্ড প্রভু প্রিয় তার মনো। কিন্তু তাকে কোনোবারে কোনো বাইবেল রিডিং দিই কি গীত গাইবাকে বলি, সে কোনোবারে নাই বলবার নাই, মাই মো হো কইবি, মাই মো গাইবি।
কোনো এতে সে অজুহাত দেখাবার নাই যে না মোর টাইম হবে না কি মোর সময় নেই। এত শরীর খারাপ থাকা সত্ত্বেও তাকে বললে সে নাই বলবার নাই। সেটা তার প্রচন্ড প্রভু প্রিয় ଥିଲା। কিন্তু সে আমাদেরকে ছেড়ে অল্প বয়সে সে হারিয়ে গেল। প্রভু তাকে শান্তি দিয়ন্তু, তার পরিবারকে শান্তি দিয়ন্তু, মাকে অবশ্য প্রভু তাকে শান্তি দিয়ন্তু। ধন্যবাদ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାଙ୍କ ଦିଦିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଦୁଇଟି ଝିଅ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହଉ। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସାନ୍ତ୍ୱନା ନିମନ୍ତେ, ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇ ନେବେ। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ଆଭାମୟୀ ବିଷୟ ଦିଦିଙ୍କୁ। ମିସେସ୍ ଆଭାମୟୀ ବିଷୟ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ଆଜି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହଁ ଦିଦି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ରାଉଳ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଯେତେ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇ ନେବେ। ବିଶେଷ କରି ଦୁଇ ଗୋଟି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ପ୍ରକାର ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇ ନେବେ। ଏ ସମୟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦିଦି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ କୋଉ ମନ କୋଉ ଅନ୍ତକରଣ ନେଇ ତୁମ ଚରଣକୁ ଆସି ଶୁଣି ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତର ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବେଦନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ ଆଜି ସେ ଭଉଣୀ ଆମକୁ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ତାଙ୍କର ସହାୟ ହେଇଛ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ପାଖରେ ରଖିଦେଲୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ତାଙ୍କର ମନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେହି ନେଇପାରିବେନି, କେବଳ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ପ୍ରଭୁମୟ ଜୀବନ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଝିଅକୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଫୁଲକୁ ତୁମେ ତୁମ ବଗିଚାକୁ ଟାଣି ନେଲ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଭାର ତୁମ ହାତରେ ଦେଲୁ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନେଲ, ସେ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ, ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଭାର ତୁମ ହାତରେ ପକେଇକି ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୟା କର, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତୁମେ ଉଜ୍ଜଳ କର, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଭାଇଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତୁମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଇ ବ୍ୟବହାର କର ପ୍ରଭୁ। ସେ ଯେପରି ଆହୁରି ତୁମ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିବେ ସେ ପ୍ରକାର ଦୟା କର। ତାଙ୍କ ମା, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୁହ କେବଳ ପୋଛିଦେବା ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ତୁମ ପାଖରେ ରଖିଦେଲୁ ପ୍ରଭୁ। ସେ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ। ସେ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଯେବେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଚାଲିବେ, ସେଇ ଅନ୍ତକଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦିଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଫେଲୋସିପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ନିଅ, କଷ୍ଟ ନିଅ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏଇ ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁରେ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିଜରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ଆଶା ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୁମ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ମୁଁ ଟିକେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ରାଉଳ ପାଇଁ ଟିକେ କହିବି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ରାଉଳ ତ ଆମର ସାଙ୍ଗ, ସମସ୍ତେ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଛୋଟବେଳଠୁ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଥିଲୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ସାହିରେ ବଢିଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାହିରେ ଆମେ ଖେଳିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ମିଶିକି ଯାଉଥିଲୁ।
आमर डुबन भी गोटे थर गोटे दिन रे हेइथिला आमे डुबन शिक्षा को मध्य आमे मिसिकी जाउथिलु स्कूल को भी आमे मिसिकी जाउथिलु आमे संडे स्कूल को भी मिसिकी जाउथिलु अब आमे केबे भी सांग साथी हिसाब रे से आमठु बड़ किंतु सीनियर मोर भाईना सानो भाईना रो क्लासमेट से किंतु आमे सेठे आम दीदी बसी छंती तांको देखिदेले मु कथा कहि पारु ना सेथि पय मु किछि कहबा पय भी चाहू ना आमे ड्रेस भी चेंज करी आमे पिंधुथिलु आमे सिंती सांग जाक थिलु जेते बेले सेरंगो भेट घाट रे देखा साक्षात हेलु तापरे मु जानली जे अर्चना राउल देह बहुत असुस्थ बोली मु जानी नथिली तार देह असुस्थ बोली से दिनठु ता पय आमे प्रार्थना करी आसुथिलु आ प्रभु सिंती कोढ़ई नेले हठात प्रभु ताकू नहीं करी आज 5 दिन होछि प्रभु ताकू तार आत्मा को शांति दियंतु तांको परिवार को सांत्वना दियंतु आसंत माने प्रार्थना करबा धन्यवाद प्रभु मंगलकारी परमेश्वर जिहोवा जिरी सदा प्रभु तुम्हें महान परमेश्वर तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर प्रभु तुम्हारी पवित्र महत नाम को धन्यवाद दउछु प्रशंसा करछु गौरव करछु प्रभु तुम्हें आम को समस्त विषय रे सुरक्षा करी आनिछ सेति पाई धन्यवाद दउछु आज दिन मध्य रे मात्र मंदर उद्धार करी प्रभु एई संध्या समय रे महिला समिति को एकत्रित करी तुम्हारी सेवा आराधना प्रशंसा गौरव करबा पाई आमानक जीवन रे सुंदर सुजोग देइछ सेति पाई धन्यवाद दउछि प्रभु तुम्हारी दासी को तुम कोल को नहीं प्रभु से परिवार को मध्य पुनर्बार प्रार्थना करुछि तुम्हारी दासों को ता दुईटी संतान को तुम हस्त रे समर्पण करुछि प्रभु से मानकर सहवर्ती परमेश्वर हो विशेष करी तांको मां वृद्धा अवस्था रे प्रभु तुम्हें जानू ता दुख कष्ट तांको तुम हस्त रे समर्पण करुछि तुम्हें तार सहायक हो प्रभु निजर गर्भर संतान को हरेले की प्रकार दुख लागे आज से वेदना से जला से अनुभव करुथिबा पिता तुम्हें ही ताकू सांत्वना दियो बोली प्रार्थना करुछि तुम्हारी वाक्य पठाई तुम्हें ताकू सांत्वना दियो बोली प्रार्थना करुछि प्रभु तुम करी तारी संतान मानकु संतति मानकु तुम हस्त रे समर्पण करुछि प्रभु से मानक जीवन रे तुम्हें उत्तम पथ देखाओ से मानकर भविष्यत मध्य तुम्हें गठन करबा परमेश्वर बोली प्रार्थना करुछि प्रभु एते बेले जो दासी को तुम्हें मनोनीत करिछ से दासी को तुम हस्त रे समर्पण करुछि प्रभु आज से जो वाक्य आनी छंती प्रभु से वाक्य जेपरि प्रभु उत्तम भाव रे प्रकाश करि परिबो से प्रकार आशीर्वाद कर प्रभु तुम्हें तार मुखपात्र ही कथा कह आ जो वाक्य आज से देवे से वाक्य को हमें प्रत्येक बुझी पारिबो एवं हृदय रे संचय करि पारिबो से प्रकार आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुछि प्रभु प्रभु हमें प्रत्येक को एक मन ही करी हमें से वाक्य शुणी पारिबो एवं हृदय रे रखी पारिबो से प्रकार आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुछि धर्ममय परमेश्वर आरंभ रे पर्यंत तुमरी उपस्थिति रखिल आगामी समय को मध्य तुम हस्त रे समर्पण करी त्राणकर्ता प्रिय प्रभु जीशु नाम रे क्षुद्र भिक्षा मागुछि पिता आमेन धन्यवाद भणी आमेन बहुत बहुत धन्यवाद अछि ଆଉ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବକ୍ତବ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁରେ ସମସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ ପ୍ରାୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଥର ବହୁତ ଥର ମୋର ଗସ୍ପେଲରେ ୱାର୍ସିପରେ ପୁଣି ରିଡିଂରେ ପୁଣି ପ୍ରିଚିଂ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଛି ଶୁଣିଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ଦାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କରି ଦାସୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସାଥେ ସାଥେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ମିସେସ୍ ରଜନୀ ସିଷ୍ଟର ଆଗକୁ ଆସିବେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ନେବେ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟର ମିସେସ୍ ରଜନୀ ନାୟକ
ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପାଦପୀଠରେ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସମୟ ସୁଯୋଗ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆରାଧନା, ଉପାସନା ଆଉ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ ତା ସହିତ ଆମର ଅର୍ଚ୍ଚନା ରାଉଳଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ବେଦନାକୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ବସିକି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ, ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଥିବା ଦିନ ଗୁଡାକରେ ଆମମାନେ କିପରି ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟର ନିକଟତର ହେବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ, ସୁଯୋଗ ପାଇଁ, ତୁମ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁମ ପାଦପୀଠରେ ବସି ତୁମ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ବିଷୟ ଆମମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତୁମେ ନିଅ। ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଦ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ହଉ, ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁ ହଉ, ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନେ କରୁଥିବା ସକଳ ପାପ ଦୋଷ ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଜନା କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ସମୟକୁ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ କିଛି ସମୟ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯାଉଥିବା ଆମର ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ପ୍ରତିକୂଳାଚାରୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା ବା ପ୍ରତିକୂଳରେ ଥିଲା, ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା। ଏଇ ବିପକ୍ଷକାରୀ ବା ପ୍ରତିକୂଳାଚାରୀ ମଣ୍ଡଳୀ କିଏ, କେମିତି, କଣ ହେଲା, ଆମେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖୋଲିବେ, ଆପଣମାନେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 19 ରୁ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି କେହି ପଢିବାରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଭଲ ହବ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 19 ରୁ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପଢୁଛି। ପୁଣି କୋରହ ସନ୍ତାନଗଣ ତମ୍ବୁଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକି ଏକତ୍ର କଲା। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶଙ୍କୁ ଓ ହାରଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କର, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ଏକ ନିମିଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକୂଳଚାରୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଅର୍ଥାତ ଏଠି କୋରହ ସନ୍ତାନ ଗଣ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା ପଢିଲା ବେଳେ କୋରହ ସନ୍ତାନ ଗଣ ବିଷୟରେ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଏଠି କୋରହ ସନ୍ତାନ ଗଣ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। କୋରହ ସନ୍ତାନ ଗଣ କଣ କଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକୂଳାଚାରୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏ ମୋଶା ଓ ହାରଣକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋଶା, ହାରଣ, ତୁମେମାନେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ବାକି ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ କର? ଏଇ କୋରହ ସନ୍ତାନ ଗଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେମାନେ ବାହାରି ଯାଅ। ବାହାରି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରେ କଣ କରିବି? ଏକ ନିମିଷରେ এই ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସଂହାର କରିବି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକୂଳାଚାରୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ। ମାତ୍ର ଏଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି। ଏଇ ବିରୁଦ୍ଧାଚାରୀ ବା ପ୍ରତିକୂଳାଚାରୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବି। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ
16 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ଆଉ 2 ପଦ। ଏଠି ଏଇ ପ୍ରତିକୂଳଚାରୀ ମଣ୍ଡଳୀ କିଏ କିପରି ଗଠିତ ହେଲା ତାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି 1 ଏବଂ 2 ପଦରେ। ଅନନ୍ତର ଲେବିର ପୁତ୍ର ଲେବିର ପ୍ରପୁତ୍ର କହାତର ପୁତ୍ର ଜିସହରର ପୁତ୍ର କରହ। ପୁଣି ରୁବେନର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଇଲିଆବର ପୁତ୍ର ଦାଥନ ଓ ଅବିରାମ ଓ ପେଲତର ପୁତ୍ର ଓନ୍ ଦଳ ବାନ୍ଧିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଖ୍ୟାତିମନ୍ତ ଓ ସମାଜକୁ ଆହୁତ ମଣ୍ଡଳୀର 250 ଅଧିପତିଙ୍କ ସହିତ ମୋଶାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଉଠିଲେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି 4 ଜଣ ଲୋକମାନେ ଉଠିଛନ୍ତି। ଏମାନେ 4 ଜଣ ଲୋକ, ଏମାନେ କିଏ ହଉଛନ୍ତି? ଲେବିଙ୍କର ବଂଶଧର ହିସାବରେ ପ୍ରପୁତ୍ର ଯେ ନାତି, ଲେବିଙ୍କର ବଂଶରେ ଆସିଲେ କୋରହ। ରୁବେନର ବଂଶରୁ ଆସିଲେ ରୁବେନର ବଂଶରୁ ଆସିଲେ ଦାଥନ ଆଉ ଅବିରାମ। ତାପରେ ପେଲତର ବଂଶରୁ ଆସିଲେ ଓନ୍। ଏମାନେ 4 ଜଣ। ଏ 4 ଜଣ ମିଳିତ ହେଲେ। ଏମାନେ ଲେଖାଯାଇଛି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ କଲେ, ଦଳ ବାନ୍ଧିଲେ। 4 ଜଣ ଏମାନେ ଦଳ ବାନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ଏ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଆହୁରି ବଛା 250 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କଲେ। ତା ଅର୍ଥ 250 ଆଉ ଏ 4 54 ଜଣ, 254 ଜଣ ଲୋକ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏଇ ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିଛନ୍ତି, ବାହାରିକି ଆସିକି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଏ ମଣ୍ଡଳୀ କାହିଁକି ଗଠିତ ହେଲା? ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଅଛି? ଏହା ଆମେ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଏମାନେ ପ୍ରତିକୂଳାଚାରୀ ବା ବିରୋଧୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ତାର 3 ଆଉ 4 ପଦରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, 3 ପଦରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପଢିବାକୁ ସମୟ ହବନି। ଏଠି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋଶାଙ୍କର ନିକଟରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ କି ଏକା ପବିତ୍ର, ତମେ କି ଏକା ନିଜ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଭାର ନେଇ ଯାଉଛ। ଆମମାନେ କି ଯେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନେ କଣ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ନୁହଁ? ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି? ଆଉ ତମେ କି ଏକା ପବିତ୍ର ଅଛ? ତମେ କାହିଁକି ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାର ନିଜ ଉପରକୁ ନଉଛ? ଆମେ ବି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ। ଆପଣ ଏନେ ଟିକେ ଆଗରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି କିଛି କରିବା ନିମନ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିତରେ କିଛି କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଟିକେ ତଳକୁ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କୋରହ ମାନେ ଲେବୀୟ ବଂଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। এই ଲେବୀୟ ବଂଶରୁ ଆସିଥିବା କୋରହ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ହାରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ଦୀପ ଜଳେଇବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ, ଯାଜକତ୍ୱର ପଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ହେଲା କି ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ବା ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନେ କଲା। ଏ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ କରୁଛି? ନିଜକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କାମ ଦିଆଯାଇଛି ସେ କାମକୁ ନ କରିକି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକିରି ସେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ତମେ କି ପରମେଶ୍ୱର ଖାଲି କି ତମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର କି ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହା କହି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତିକୂଳରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। କାହାର? ମୋଶା ଏବଂ ହାରଣଙ୍କର। ହାରଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାଜକର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି 4 ପଦରେ ମୋଶା କଣ କଲେ? ଶୁଣିକିରି ସେ ମୋଶା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ସେ ମୁହଁ ମାଡିକି ତଳେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ମୁହଁ ମାଡିକି ସେ ତଳେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଏମାନେ ଯଦି ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ନେଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ବିରୋଧ ମନୋଭାବ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିନଥାନ୍ତା। କାରଣ ଏମାନେ ନିଜ କାମ ଭିତରେ ଏନଗେଜ ରହିଥାନ୍ତେ। ନିଜ କାମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ନ କରି ନିଜ କାମକୁ ପଛରେ ପକେଇକି ଏମାନେ କାହା କାମ ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି? ମୋଶାଙ୍କ କାମ ପଛରେ ଏବଂ ହାରଣଙ୍କର କାମ ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି। ତ ପଡିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ମନୋଭାବ ଆସିଛି। ଏମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିକି ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହୀ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇକି ନିଜକୁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଏମାନେ କଣ କହନ୍ତି?
ନା ଆମେ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଯାଜକ ପଦ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ 16 ତାର 8, 9 ଏବଂ 10। 8, 9 ଏବଂ 10 ଏ ତିନୋଟି ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ମୋଶା କରୋହକୁ କହିଲେ, ହେ ଲେବିର ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଟିକେ ଶୁଣ। ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପୃଥକ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବାସର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଭ୍ରାତା ଲେବିର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଆପଣାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିଅଛନ୍ତି, ଏହା କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ? ଆହୁରି କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଜକତ୍ୱର ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛ? ଯାଜକତ୍ୱର ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛ? ତମେ କି ଆହୁରି ଯାଜକ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ହାରଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ହାରଣକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯାଜକ ପଦ ଏମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ କଣ ଏଠି ମୋଶା କଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ? ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏଇଟା କି ତମ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟ ହେଲା? ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଦେଖାଉଛ, ବହୁତ ବଡ ହେଇଗଲେଣି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ ନିଜକୁ। ହାରଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଶାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କି ଆମ ଉପରେ ବେଶୀ ବଡ ଦେଖି ହଉଛ? ଆମେ କି ବଡ ନୁହଁ? କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋଶା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତମକୁ ଯୋଉ କାମ ଦିଆଯାଇଛି ସେ କାମଟା କଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ଆମକୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆମକୁ ଯୋଉ କାମ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାମକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆଉ ସେଇଟା ବଡ କି ସାନ ଏହା କମ୍ପେୟାର ନ କରୁ। ଯଦି ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ମନ ଭିତରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଲା? ନିଜ ଉଚ୍ଚର ମନୋଭାବ ଆସିଲା। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦପୀଠରେ ବସିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କାମ ଦିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଛୋଟ କାମ ବଡ କାମ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଉ ଏହା କେବଳ ଯେ ଆମ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବା ମଣ୍ଡଳୀସ୍ଥ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିରୋଧୀ ହେଇକି ଛିଡା ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ମାନେ କିଛି ନ କରି ପଙ୍ଗୁ ହେଇକି ରହିବା ବେଷ୍ଟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଯାଜକତ୍ୱ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଥିଲା ଏମାନେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯାଜକତ୍ୱ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡାକ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ। ସେମାନେ କିଏ ଥିଲେ? କୋରହ ଥିଲେ, ତାପରେ ଦାଥନ ଥିଲେ, ତାପରେ ଅବିରାମ ଥିଲେ, ତାପରେ ଓନ୍ ଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଗଲା କୋରହଙ୍କ କଥା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦାଥନ ଆଉ ଅବିରାମଙ୍କ କଥା। ଦାଥନ ଆଉ ଅବିରାମ କଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା? ସେ କାହିଁକି ଏଇ ବିଦ୍ରୋହୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ? ଆପଣ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ 13 ଆଉ 14 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଏହି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମାରିବାକୁ ଆଣିଅଛ। ଏହା କି କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ? ଆହୁରି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା କରୁଅଛ। ତାହା ଛଡା ତୁମ୍ଭେ ଦୁଗ୍ଧମୟୀ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଣିନାହ, କି ଅବା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିକାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହ। ତୁମ୍ଭେ କି ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଉପାଡ଼ି ପକାଇବ? ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦାଥନ ଆଉ ଅବିରାମକୁ ମୋଶା କଣ କଲେ? ଲୋକ ପଠେଇକିରି ଡାକିଲେ। ଆପଣ 12-11 ପଢିଲେ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବେ। ଲୋକ ପଠେଇକିରି ସେ ଦାଥନ ଆଉ ଅବିରାମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କଣ କଣ ତମର ସମସ୍ୟା ହେଲା? କାହିଁକି ତୁମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୃଷ୍ଟି କଲ? ତମେ ଆସ, ତମର କଥା ବୁଝା ହବ। ମୋଶା ଡାକିଲେ, ଲୋକ ପଠେଇକି ସେ ଡାକିଲେ। ଲୋକ ପଠେଇକି ଡାକିବା ଭିତରେ ଏମାନେ କଣ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି? ସେଟା 13 ଆଉ 14 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତମେ କହିଲ ଆମକୁ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶ ଦେବ ବୋଲି, ଦେବେ, ତୁମେ ଦେଲ ନାହିଁ। ତମେ କଣ କଲ? ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦେବ ବୋଲି କହିଲ, ଦେଲ ନାହିଁ।
द्राक्ष क्षेत्र देव बोली कहल देल नहीं, खाद्य पदार्थ देव बोली कहल देल नहीं, तुम्हें अनेक विषय देव बोली कहल से गुड़ाक किछि देल नहीं। ये कौन से माने कहउछंती एहा कि ए निमंते लोक मानकर तुम्हें कि आम मानकर आखि उपाड़ी पकेइब और आम्भे माने जीवा नहीं हैं। तो माने कि गुड़ाक सब गोटे छोट विषय बोली भावुछ, आमको एते सब करिकी कहिच, आम तुम कथार विश्वास करिकी माने बाहर की आसिलु, एबे एठी पहुंचला बेलको एठी किछि नाही। ए गुड़ाक कि तुम दृष्टि छोट विषय, किंतु तुम कौन भावुछ आमे कौन बोका? आमर आखि सामने तुम एमती सब करदेव, आम सब सह्य करदेबु, आम आखि की तुम उपाड़ी पकेइब भावुछ? एमती कथा कहीकि से माने कौन कहउछंती आमे जीव नहीं। से जो लोक पठेइले से लोकंको से माने फेरस्त करदेले, आमे सेमानक सहित जीव नहीं। एहा थिला सेमानकर अभियोग। किंतु ए जो ओन असले ये ओन बड़े विचित्र कैरेक्टर लोक। देखो ये विद्रोही मंडली मध्य अछंती, ईश्वर विरुद्ध रे ठिया हिचंती, ईश्वर विरुद्ध रे मंडली मध्य आसुचंती, किंतु ये साइलेंट रहउचंती। आपण माने देखिबे मंडली मध्य कौन से समस्या हला बेले किछि किछि विशेष कैरेक्टर लोक माने थिबे, से माने सामना रे किछि कहू नथिबे, पूरा साइलेंट है कि बदल लोक भलिया छिड़ा हिथिबे, किंतु पछबटे बहुत किछि प्रॉब्लम करूथिबे। पछबटे कोन करूथिबे उसकोउथिबे लोक मानको कहिबा पई कि, सामने ठिया कि कहूथिबे लोक हि दोषी हबो, ने साइलेंट थिबे लोक माने नीरव रे रहि जिवे। एसेसरे ओन को विषय रे 16 अध्याय रो कोनोसी विषय तांका विषय रे लिखा जाउ नाही। ओन साइलेंट रे अछंती, किंतु सेमानको सपोर्ट रे अछंती। देखंतु एई जो घटना गुड़ाक घटिला, एमाने समस्ते विरोधी किरी परमेश्वर विरुद्ध रे, मसांग विरुद्ध रे और हारण विरुद्ध रे छिड़ा हेले। एवं छिड़ा हबा परे एमानक प्रति मूसांकर क्रोध प्रज्वलित हैला। मूसांग विरुद्ध विषय रे आपण माने जानंती, मूसांग विषय रे परमेश्वर कहउछंती पृथ्वीस्थ समस्त नम्र लोक मानक मध्य रहउछंती मूसा श्रेष्ठ बोले कि, विश्वस्त लोक मानक मध्य रहउछंती मूसा श्रेष्ठ बोले कि। एक नम्र लोक जीवन रे कौन घटना घटी देखंतु 15 अध्याय लिखा जाउछि, तही रे मूसा अतिशय जोली उठिले। देखंतु गोटे नम्र लोक केतेबेले रागे, गोटे नम्र लोक केतेबेले क्रोध करे, अति सरल लोक केतेबेले विरक्त हुए। अतिरिक्त न हेले से माने केबे रागिबे नाही, क्षणको भी माने हठात रागी जानती, किंतु नम्र लोक माने सरल लोक माने हठात रागंती नहीं। ए अंको कथा अंको क्षेत्र कोन लिखा जाउछि, मूसा अतिशय जोली उठले, साधारण नथिले, अतिशय जोली भीषण रागी गले, अत्यधिक रागी गले एकदम ता विषय रे एमानको कथा सुनि गिरी। तापरे मूसा कोन करूछंती, तळकु टिके आपण पढिले जानि परिबे मूसांकर अवस्था कोन हैला। अतिशय जोली उठला परे से कोन करूछंती, परमेश्वर को निकट को जाउछंती ओ परमेश्वर को से कहउछंती समस्त विषय गुडे को, प्रभु ए लोक माने एमती सब करिछंती, परमेश्वर कोन करूछंती। आपण टिके 30 रु 32 से पढंतु। मात्र सदाप्रभु जेबे कौनसी नूतन कर्म करती और पृथ्वी अपना मुख विस्तार करी सेमानंकु और सेमानंक सर्वस्व ग्रास करे और सेमाने जीवंता होई पाताल को धसी जाती। तेबे सेमाने जे सदाप्रभु को अवज्ञा करियछंती ताहा तुम्ही माने बुझिबो। अनंतर एपरि हैला जे से एही कथा कहिबार समाप्त करन्ते सेमानंक अधस्थ भूमि फाटी गला। पुणी पृथ्वी अपना मुख विस्तार करी सेमानंकु और सेमानंकर परिजन गणकु और कोरहर सपक्ष समस्त लोकंकु और सेमानंकर सकल संपत्ति ग्रास कला। देखंतु एठी कोन घटिला, आमे प्रथम रो पढिथिले तार 19 रु 21 भितरे आमे पढिथिले। मूसा कोन कले, परमेश्वर निकट रे जेतबेले जे कहिले, परमेश्वर कोन करूछंती, कहउछंती तमे ए लोक मानक मध्य रु बाहरी जाओ, आमे निमिष रे एमानको संपूर्ण रूप रे ध्वंस करे दबो। तापरे आमे टिके टिके तळकु पढि पढि आसले मूसा तांक निकट रे प्रार्थना करूछंती, परमेश्वर शांति करंतु नाही, जणे दी जणे जदी दोष कले समस्त को के आपण विनाश करिवे, सेमती करंतु नाही, मात्र जो माने दोष करिसंती केवल सेई मानकु ही विनाश करंतु। सेठी ए ओन आउ ए जो 250 लोक एमाने बंची जाउचंती, मात्र ए जो कोरह आउ नादाब अभिराम एमाने एमानकर वंशधर
ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଷୟ ଆଉ 30 ରୁ 32 ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଷା କହିଲେ ତମେ ମାନେ ଯାଜକ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସ। ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିକି ତୁମେ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ଧୂପ ଧର ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କର, ଠିଆ ହୁଅ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ। ଯଦି କେହି ପବିତ୍ର ବୋଲି ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଯଦି କେହି ପବିତ୍ର ବୋଲି ଦେଖା ନ ଯିବ ତାହେଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଏଇଟାର ବିଚାର ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କରିବେ। ଏଇ ବିଚାର କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର 28, 29 ଏବଂ 30 ପଦ ଗୁଡିକରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ କଣ କର, ଏମାନଙ୍କର ତମ୍ବୁର ନିକଟରୁ ଉଠିଯାଅ। ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ତମ୍ବୁର ନିକଟରୁ ଉଠିଗଲେ ଏବଂ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠିଗଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ, 30 ରୁ 32 ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭୂମିକୁ ଫାଟିଯାଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋରୁ ମେଷ ପଲ ସବୁ କିଛି ସେ ମାଟିରେ ସେ ମିଶି ଯାଉଛି। ତାପରେ ମାଟିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଠିକି ଟିକେ ପଢିଲେ ଭଲସେ ବୁଝି ଯାଇ ପାରିବେ। ମୋର ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ? ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ। ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବାର, ବା ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପବେଶ ହବାର, ତାକୁ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ବୋଲି ଭାବିକିରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଧରିକି ବସଛୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଭେଦଭାବ ଆସୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ରର ଭେଦଭାବ ଆସୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଅପାଳକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏଠି ଏମାନେ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ ମନୋଭାବ ଆସିଲା, ଏମାନେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଠିଆ କରିକି ଶେଷରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆପଣ ଆର ଶେଷ ଆଡକୁ ଯଦି ପଢି ପଢି ଆସିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଏମାନେ ମରିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କଣ ଘଟୁଛି, ମରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ ବା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ନିଜର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ସେମାନେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାର 42 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ତହୁ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୂଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ହାରଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ର ହେବା ବେଳେ ସେମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଆଡେ ଅନାଇଲେ, ଆଉ ଦେଖ ମେଘ ତାହା ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଅଛି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଅଛି। 41 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ତଥାପି ଆର ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୂଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ହାରଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲ। ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲ। ଏତେ ସବୁ ଘଟିଲା ପରେ ଆପଣ 40, 41, 42 ଟିକେ ଟିକେ ତଳୁ ତଳୁ ପଢି ଆସିଲେ ଜାଣିବେ, ଏତେ ସବୁ ଘଟିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ମୂଷାଙ୍କର ମିଡିଏଟର ପ୍ରେୟାର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଷା ବହୁତ ବଢିଆ ଲୋକ ଜଣେ, ତାଙ୍କର ଲିଡରସିପ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୂଷାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା 250 ଲୋକ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଏମାନେ ପୁନର୍ବାର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ହିଁ ମାରିଦେଲ। ପ୍ରକୃତରେ ମାରିଲା କିଏ? ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଗ୍ନି ଆସିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଆସିଲା। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ? ମୂଷା ଏବଂ ହାରଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଲିଡର ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରିବା ଏକ ବିରାଟ ବଡ ପାପ ଅଟେ। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଲିଡର ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ପଛପଟେ ରହିକରି କଥା କହିବା, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା, ସେମାନେ କଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଠିକ କଲେନି, ଏଟା ଭୁଲ କଲେ, ଏଟା କଣ କଲେ, ଏଟା କେମିତି କଲେ, ଏଟା ଏମିତି କରିବା କଥା ନଥିଲା, ସେମିତି କରିବା କଥା ଥିଲା, ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇକି ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଟା କରିଲୁ ତାହେଲେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ କ୍ରୋଧର ବିଷୟ ହବ। ଏଇ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି,
ନିଜର କାମକୁ ଛାଡିକି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭୁଲିକି ମାନେ ମୂଷା ଏବଂ ହରଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲ, ତୁମେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଏବଂ ମୂଷା ଏବଂ ହରଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୂଷା ଓ ହରଣ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ। ମୂଷାଙ୍କୁ ତାପରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଷାଙ୍କର ମିଡିଏଟର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କରୁଛି, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ହେବାର ଅଛି ଏଟା ଆମେ ମୂଷାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ମୂଷାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରେଇଦବା ପରି ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଯୋଉଠି କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ମୂଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ବାକି ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକିରି ରଖିଲେ। ମିଡିଏଟର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବସୁ। ସାଧାରଣତଃ ମହିଳା ମାନେ ଓମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପ ଗୁଡାକ କିମ୍ବା ମହିଳା ସହଭାଗିତାରେ କଣ ହୁଏ, ଅନେକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏମିତି ହେବାର ଅଛି ଯୋଉଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି କେବଳ ମୂଷାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେତୁରୁ। ମୂଷା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ମୂଷାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଉଛି 49 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ, 49। ଯେଉଁମାନେ କୋରହର କଥା ହେତୁରୁ ମରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଛଡା 14,700 ଲୋକ ଏହି ମହାମାରୀରେ ମଲେ। 48 ଓକେ। ପୁଣି ସେ ମୃତ ଓ ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଲେ, ତହିଁରେ ମହାମାରୀ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା। ମୃତ ଓ ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଠିଆ ହେଲେ। କି ଠିଆ ହେଲେ? ମୂଷା ଠିଆ ହେଲେ। ମୃତ ଏବଂ ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଠିଆ ହେଲେ। ଆପଣ 49 ପଢିଲେ କେତେ ଲୋକ ମହାମାରୀରେ ମରିଗଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ ଅଧେ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ବଡ ବଡ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି। ମହାମାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପଠେଇଲେ, ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମାରିଲେ? ସେଠି ଲୋକମାନେ ମାଟିକି ଫଟେଇ ଦେଲେ, ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଘର ସହିତ, ପରିବାର ସହିତ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସହିତ, ଗୋରୁ ପଲ ମେଷ ପଲ ସହିତ, ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ସେମାନେ ମାଟି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମାଟି ସମାନ ହେଇଗଲା। ଏମିତି କରିକି ମାରିଲେ। ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମାରୁଛନ୍ତି? ମହାମାରୀରେ ମାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୂଷା ଜୀବିତ ଏବଂ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମାତ୍ର କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ମା ମାନେ, ଆମେ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ବସୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କିପରି ଭାବରେ ହବାର ଅଛି? ମୃତ ଏବଂ ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହବାର ଅଛି। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବାର ଅଛି। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠେଇ ଦେବାର ଅଛି। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ସେମିତି ନ ହଉଛି, ଆମେ ଅଯଥାରେ ଗୁଡାଏ ଅନର୍ଥକ କଥା କହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବର୍ବାଦ ହବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ହବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ସେ ସବୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆମମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବ ନାହିଁ। ବିଦ୍ରୋହୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହଉଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ହେବ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବୁ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ଆଶା କରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ, ନିଜେ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନେ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଆମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟର କାମକୁ ନେଇକି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ବିରୋଧୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସପକ୍ଷ ମଣ୍ଡଳୀ ହବ। ଯଦି ଏଇ ସବୁ କାମ ଗୁଡିକ ଜୀବନରେ ଆମର ରହିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ପାପରେ ପଡିଗଲେ, ଲୋକମାନେ ଅନର୍ଥକ କଥା କହିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖର କଥା
ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ କଢେଇ ନେଲା। ଏଠି ଓନ୍ଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓନ୍ଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ରୋହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓନ୍ଙ୍କ ମୁଖ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛି। କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ଏପଟ ସେପଟ ଥାଏ। ଏଇ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଲୋକ ମଲେ କିନ୍ତୁ ଓନ୍ ମରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମରୁନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନେ କିପରି ରହିବାର ଅଛି। ବିଦ୍ରୋହୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି କି ଏକ ବିଦ୍ରୋହୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ କଲା, ସତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ପୃଥକ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ ମାନେ ପୃଥକ ହୁଅ। ଏମାନେ କଣ କଲେ? ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିକି ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନ ଗୁଡିକରେ ଆମମାନେ ଯେପରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହଉ, ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।